Dear students, today we are going to study in detail about the subfamily Papilionaceae coming under Fabaceae. So first of all, we will discuss about the vegetative characters of the plant body, that members of the subfamily Papilionaceae. It is commonly called as pea family. It includes nearly 375 genera. The family is represented in India by 70 genera and 754 species. So these numbers are all actually approximate numbers. Today, many of the plants are newly identifying coming under the family. So approximately we can say as it includes 375 genera, and this particular family loves to grow in tropical climatic conditions. So in our area, we can expect more number than this 70 genera. Okay. So anyway, for exam point of view, you can write these numbers. Thus it includes 375 genera. The family is represented in India by 70 genera and 754 species. The members of this family are xerophytes. That is, this is a particular family which includes varied type of plants. Okay. So the xerophytic example is Ulex. That is, in this photograph you can see the yellow flowered Ulex. Normally, when you are visiting the high range areas like Ooty and Kodaikanal, there we can see the presence of this Ulex. That is, even though these areas are colder climatic conditions, due to the severe temperature down, the plants are not able to absorb the water. So even though it is living in the temperate climatic conditions, they are not able to absorb water. So it needs some xerophytic adaptations. So Ulex is a perfect example of xerophytic member of this family. Then herbs are there. There are so many herbs are there. When we are doing practical classes, engaging practical classes, we can experience more number of herbaceous plants in the lab. Okay. Then Tephrosia. Tephrosia is the first figure, and commonly the Tephrosia, a common name is Katamari. Katamari എന്ന് പറയും. Tephrosia. ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്, ചെറിയ പ്ലാന്റാണ് വിത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിങ്ക് കളേർഡ് റോസ് കളേർഡ് flowers. Then shrubs are there, that's Sub.Family. Sub.Family നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ടാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ലീഫ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അഗത്തിക്കീര. Okay, Sub.Family. Then climbers are there. Here the given example is Clitoria. Clitoria is Shangupushpam. And halophytes are also there, or mangrove associates are also there. That here it is, the example is species name ulpade padikkanam, Desmodium latifolium. Okay, idoru halophytic climatic condition il valarunna oru plant aanu. Then next slide extend cheyidu povunnundu. The plants are twiners, that is Vigna. Figure Vigna unguiculated photo aanu koduttirikkunnu, that is നീളം പയർ. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ പച്ചക്കറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ എന്താണ് അച്ചിങ്ങാപ്പയർ, ദാറ്റ് ഇസ് വിഗ്ന അങ്കിക്കുലേറ്റ. ദെൻ ഡാൽബോജിയ, ദാറ്റ് ഇസ് ട്രീസ് ആർ ദെയർ, ഇറ്റ് ഇസ് ഈട്ടി. And the last one, most important, most interesting, that is Echinopsis. Echinopsis, that is, it's an aquatic plant. So from these examples we can see there are wide varieties of plant types are there. That is, there are herbs are there. Then Ulex, that is xerophytic conditions, Sub.Family, small tree, or otherwise shrubs and Clitoria climbers, Desmodium latifolium, that is it is halophytic plant. Then twiners, ചുറ്റി പോകുന്ന ട്വൈനേഴ്സ് ആണ് വിഗ്ന. പയർവർഗ്ഗം എല്ലാം നമുക്കറിയാലോ, അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. ട്രീസ് ആർ ദെയർ. ദെൻ ഹൈഡ്രോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഓൾസോ ദെയർ. ഓക്കെ.
So next we will study about its root. Root is like that of normal dicot plant with one major speciality, that is it is with the root nodules. Papilionaceous members are with the root nodules. So it is making the land more fertilized when we are growing these papilionaceous plants as intercrops, crop rotation. അതിൽ നമ്മൾ ഇടവിളയായിട്ട് ഇത് നട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് റൂട്ട്സ് ആർ very important due to the presence of this root nodules or bacterial nodules. Stem is herbaceous or woody, erect or twinar. ഇതൊന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആംഗുലർ or cylindrical. Suppose we are taking a transverse section, we can get an angular pattern. So sometimes it is circular. And solid or fistular. What is the meaning of fistular? That is, if the internodes of the plants are hollow, then the stem is called fistular stem. The nodes മാത്രം ഒരു ഡിസ്ക് പോലെ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവും, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം ഹോളോ ആയിട്ടിരിക്കും. Then such stems are called as fistular stem. Okay, so many of the examples coming under this Papilionaceae family is showing this character also, fistular stem. Okay, then coming to the leaf. Leafിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. Okay, that is the leaves are normally colline or ramal. That is, what is the meaning of colline? When the leaves are found on nodes of the stem, then the leaves are called colline leaves. Suppose the leaves are growing in the side branches, then it is called ramal leaves. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലും ഇത് കാണാറുണ്ട്. നോട്ട്സിൽ നിന്ന് ലീഫ് വരുന്നതുകൊണ്ട് സൈഡ് ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്ന് വരുന്നതിലും ഉണ്ട്. സോ കോളൈൻ ഓർ റാമൽ, ഓൾട്ടർനേറ്റ്, സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ്, കോമ്പൗണ്ട്, മോസ്റ്റ്ലി ട്രൈഫോളിയേറ്റ് സംടൈംസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഫിഗർ. ഇത് നമ്മൾ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ നടന്നു നോക്കി തറയിൽ പറ്റി വളർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ്. ദിസ് ആൾസോ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ലൈക്ക് ടെഫ്രോഷ്യ. കുഞ്ഞു പൂക്കളായിരിക്കും. So the species is, here we can see this, leaves are alternatively arranged. And the species is Alicecarpus vaginoides. Because the leaves are with some external appearance, the shape is resembling the vagina. So this species is Alicecarpus vaginoides. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ നോളജിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. And it is with a simple leaves. Then sometimes we can see the tendrils. നമുക്കറിയാം ട്വൈനേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പയർവർഗ്ഗത്തിലെല്ലാം എന്തുണ്ടാവും? ട്വൈനേഴ്സ്, അതായത് ടെൻഡ്രിൽസ് ഉണ്ടാവും. സ്പ്രിംഗ് ലൈക്ക് അറ്റാച്ചിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണും. അപ്പോൾ ടെൻഡ്രിൽസ് പലതരത്തിലുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഹിയർ ദിസ് ലാത്തിറസ്, സ്വീറ്റ് പീലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീഫിൻ്റെ ഒരു എന്താണ്, രണ്ട് ലീഫ് തന്നെ എന്തായി മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ it is modified to tendrils. Okay, then leaf base may be pulvinate. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മൈമോസൈസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൾവൈനേറ്റ് കാണുന്നത്. ടച്ച് പി നോട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ ദിസ് ഫാമിലി ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ, സബ് ഫാമിലി ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദിസ് Fabaceae. It is also with some family characters of other sub-families also. Here also we can see slightly modified bulbous pulvinate. ആ പീറ്റിയോൾ വന്ന് ചേരുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ഇതിൽ വലുതായിട്ട് കാണാൻ വയ്യ. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചെറിയ പൾവൈനസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ ഇൻ ലാത്തറസ് അഫാക്ക ദ എൻറ്റയർ ലീഫ് ബിക്കംസ് മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടെൻഡ്രിൽ. അപ്പോൾ ഞാനത് ആദ്യമേ ഇവിടെ കാണിച്ചതാണ്. ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഈ രണ്ട് ലീഫാണ് എന്തായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലീഫ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ രണ്ട് ലീഫ് വരുന്നതിന് പകരം അതെന്തായി മാറി? ടെൻഡ്രിൽസായി മാറി. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ലാത്തറസ് അഫാക്ക, the entire leaf becomes modified into tendril. Then Pisum and Lathyrus, the stipules are foliaceous. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലീഫ് ലൈക്ക് സ്റ്റിപ്യൂൾ. സ്റ്റിപ്യൂൾ അറിയാലോ, എക്സ്ട്രാ ഹെയർ ഓർ സ്പൈനസ് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഫ്രം ദ പീറ്റിയോൾ ഓഫ് ദ ലീഫ്. ഹിയർ ദാറ്റ് സ്മോൾ ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ is completely modified as leaf like structures. Here this figure കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? That is രണ്ട് വലിയ ലീഫ് പോലെ stipules മാറി. That is, it is called foliaceous stipules. അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഓക്കെ,
Then in Pisum and Vicia, the leaflets are modified into tendrils. അതിലും ഇങ്ങനെ സംഭവം ഇതാ കണ്ടോ, ഇതിൽ നോക്കിയാൽ വിഷ്യ ഫാബ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ആണിത്. അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീവ്സ് ആണ്. ഈ രണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള രണ്ട് ലീഫ്ലെറ്റ്സ് എന്തായി മാറിയിരിക്കുന്നു, ടെൻഡ്രിൽസായി മാറിയിരിക്കുന്നു. Here in Lathyrus, 2 leaves are modified. Here leaflets are modified into tendrils. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫോളിയേഷ്യസ് ടിപ്യൂൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലീഫിനെ പറ്റി നോക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ കോളൈൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീവ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനിയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഹിയർ ദിസ് മെഡിക്കാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റിൽ here we can see the stipule. Here the stipule is, here also we can see that foliaceous leaf-like stipules, but here one speciality is there. The stipule is completely attached with the stem or nodal region, that is attached with the nodes. Okay, and lupinus and medicago stipules are attached, ഒട്ടിയിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് this particular species is called a Desmodium gyrans. In Malayalam vernacular language നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ it is called as രാമനാമ പച്ച. എന്താണ് എൻ്റെ പേര്? രാമനാമ പച്ച. ബിക്കോസ് ഹിയർ these are all leaflets, compound leaves ആണത്. ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ ലീഫിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് 2 small lateral leaves കാണുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ, ചെറിയ ലീഫുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് ഹൈ റേഞ്ച് ഓഫ് ലീഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അത് വെയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ചെറിയ ലീവ്സും അതിങ്ങനെ കൂട്ടി പരസ്പരം വന്ന് തൊടും തുറക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിസംബ്ലിങ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രയർ ഓഫേർഡ് ടു ലോർഡ് രാമ. അപ്പോൾ രാമനെ ഭജിക്കുന്നത് പോലെ പരസ്പരം വന്ന് ഇങ്ങനെ തൊഴുകയും തുറക്കുകയും, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ഉള്ളതാണിത്, രാമനാമ പച്ച. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത്. സോ ജെ.സി. ബോസിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. That is a famous scientist which is dealing with the leaves are with plants are with thinking power എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. The plants are able to recognize the gardener. എല്ലാ സമയത്തും വന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വളമൊക്കെ ഇട്ട് തരുന്ന ആളിനെ പോലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് ജെ.സി. ബോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെറ്റീരിയലാണ് ഡെസ്മോഡിയം ഗൈറൻസ്, രാമനാമ പച്ച. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്മിങ് ടു, അപ്പോൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദി ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി inflorescence, that is racemose ടൈപ്പാണ് സാധാരണ കാണുന്നത്, ബട്ട് ആൾസോ വി ക്യാൻ സീ ആക്സിലറി ടൈപ്പ് ഈസ് ആൾസോ ദയർ. ദെൻ സംടൈംസ് ടെർമിനൽ പാനിക്കിളായിട്ടും കാണും. ഡാൽബർജിയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡാൽബർജിയ വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഇസ് പാനിക്കിൾ ആൻഡ് സോളിറ്ററി ആക്സിലറി ക്ലസ്റ്റർ പോലെ കാണും ഏതിൽ, സിസർ. ദെൻ കജാനസ്, അതിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഇസ് റെസിമോസ്. ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ ക്യാരക്ടറാണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ ഫ്ലവേഴ്സ്. ജനറൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഫാബേസിയയിൽ നമ്മളിത് കുറച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം. ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ മീഡിയൻലി സൈഗോമോർഫിക്. എന്നുവെച്ചാൽ even though the flowers are zygomorphic, we can get 2 equal halves when we are cutting through a particular plane. Median ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടും. So it is called medianly zygomorphic. Then hermaphrodite, that means both the sex or structures, male and androecium and gynoecium is found in the same plant. Then pedicellate, that means the flower is with a pedicel. Slightly perigynous. അപ്പോൾ പെരിഗൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ മോർഫോളജിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. That is, perigynous means the ovary position is half inferior, half superior. രണ്ടിൻ്റെയും മധ്യത്തായിട്ട് വരുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പെരിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൊറോള ഈസ് പാപ്പിലോണേഷ്യസ് കൊറോള. റൈറ്റ് ഓർ ഡിസ്ക്രൈബ് പാപ്പിലോണേഷ്യസ് കൊറോള എന്ന് 4 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കും.
Okay, then you have to write about what is the meaning of this Papilionaceae corolla, which family it is coming, and draw the pencil diagram. ഇത്ര എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് 4 മാർക്സ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ കൊറോള ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സമയത്ത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞുതരാം. Now we are going to study like that of any family. First we will discuss about the calyx. Our sepals are 5, pentamerous ആണ് 5, gamosepalous, that is the sepals are fused. Odd sepal anterior, sepaloid and ascendingly imbricate distribution. അതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിലുള്ള സെപ്പൽ ഫ്യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിലുള്ള സെപ്പൽ സെപ്പലോയിഡ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതൊന്ന് പരന്ന് കുറച്ച് ഷേപ്പ് മാറിയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സെപ്പലോയിഡ് ആൻഡ് അസെൻഡിങ് ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഡിസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഡിസ്റ്റിവേഷൻ ആണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഡിസ്റ്റിവേഷനിൽ അസെൻഡിങ്ലി ഇംബ്രിക്കേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം അസെൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ വരും, ഒരു സെപ്പൽ മാത്രം. ഓക്കെ, then coming to corolla. Here we can get the answer for that. What is Papilionaceous corolla? So petals 5, polypetalous. It is not fused because it is coming under polypetalae. Polypetalous, Papilionaceous, that is posterior petal, outermost large petal. That is, it is called a vexillum. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, കണ്ടോ? This is the standard മുകളിൽ കാണുന്നത്. It is otherwise called banner. അതിനൊരു ബാനർ എന്നൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. Otherwise it is vexillum. Okay. Next, 2 lateral ones. കണ്ടോ താഴെ കാണുന്നത്. It is appearing as wings. So it is called as wings or alae. എന്താ 2 പേരാണുള്ളത്. മറ്റേന് 3 പേരുണ്ട്, vexillum, standard അല്ലെങ്കിൽ banner. Then the 2 ആൻറ്റീരിയർ, താഴെ കാണുന്ന ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ഇന്നർമോസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് പെറ്റൽസ്. ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിട്ടിരിക്കും, ഇതാണ്, അതിനൊരു വലിയ കളറൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കീൽ പെറ്റൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ കീൽ പെറ്റൽ എന്ന് പറയും. താഴെയായിട്ട് കാലിക്സ് കാണിച്ചിരിക്കുക, തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗാമോസെപ്പാലസ്. ദെൻ കീൽ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് കറീന. ഡിസെൻഡിങ് ഇംബ്രിക്കേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിസെൻഡിങ്ലി ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇംബ്രിക്കേറ്റ് എസ്റ്റിവേഷൻ വെക്സിലറി എസ്റ്റിവേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെൻസിൽ ഡയഗ്രാം കൂടെ വരയ്ക്കണം. ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഫോട്ടോസാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര തരം പെറ്റൽസ് ഇതിനുണ്ട്? മെയിൻ ലാർജ് പെറ്റൽ, പെറ്റൽസ് ദാറ്റ് പെറ്റൽ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ, വെക്സില ഓർ ബാനർ. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്, 2 വിങ്സ് ഉണ്ട്, വിങ്ഡ് പെറ്റൽസ്, കീൽ ഓർ കറീന. ദെൻ വിങ്ഡ് പെറ്റൽ ഓർ അലേ, ദെൻ കീൽ പെറ്റൽ ഓർ കറീന. എന്നിട്ട് ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കൂടെ വരയ്ക്കണം. ഒരു സൈഡ് വ്യൂ കൂടെ സമയം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്മിങ് ടു ആൻഡ്രീഷ്യം. ആൻഡ്രീഷ്യം ഈസ് ഓൾസോ വിത്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്. ഓൾറെഡി ജനറൽ characters we are already discuss about the androecian conditions. Okay, stamens 10 or rarely 9. Then examples are in brackets. That is Dalbergial എല്ലാം 9 ആണ്. അബ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, അതിലും 9 ആണ്. Then Diadelphus or Monodelphus, that is Crotalaria. അത് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഡയഡൽഫസ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാം എഴുതി വെക്കും. പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡയഡൽഫസ്. ദാറ്റ് ഇസ് the stamens we can get in 2 bundles, but here in Crotalaria it is single bundle, so it is monodelphous. Then posterior stamen is free and the filaments of 9 are fused to form sheath around the ovary. എന്നുവെച്ചാൽ ഡയഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇത് ഈ ഒരു എറിത്രൈന എന്ന സ്പീഷീസിൽ കണ്ടോ, ഒരെണ്ണം മാത്രം സെപ്പറേറ്റും ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്യൂസ്ഡാണ്, കണ്ടോ. This is a diadelphous condition. Okay, then ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ടില്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടാൽ മതി. ദാറ്റ് ഇസ് ആൻഡ്രീഷ്യം എത്രയാണ്? 10 ആണ് നോർമൽ നമ്പർ, റെയർലി 9 വരും. ദെൻ ഡയഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ ഓർ മോണോഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഗൈനീഷ്യം. സോ ഗൈനീഷ്യം ഇറ്റ് ഇസ് മോണോകാർപ്പിലറി, ഒറ്റ കാർപ്പലേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഓവറി ഈസ് സുപ്പീരിയർ. ആൻഡ് പെരിഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം.
ദെൻ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. യൂണിലോക്കുലാർ, ഒറ്റ എന്താണ് ലോക്കസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ ചേമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, യൂണിലോക്കുലാർ. മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ, ഇതാ ഇതിൽ നോക്കി തന്നെ അറിയാം, മാർജിൻസിലാണ് പയർ, നമുക്കിതെല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ളൂ. ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് നോർമലി പ്ലാസൻറ്റേഷൻ വരുന്നത്. ന്യൂമറസ് ഓവ്യൂൾസ് ഓൺ ദ വെൻട്രൽ സൈഡ്. പിന്നെ അതിലിങ്ങനെ ഒരു സ്വിച്ചർ വരുന്ന പോലെ, നമ്മളൊരു നീളം പയറൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അടയാളമല്ലേ, സ്വിച്ചറുണ്ട്. ആ വെൻട്രൽ സ്വിച്ചറിലോട്ട് ആയിരിക്കും ആ മാർജിൻസ് ഉണ്ടായിട്ട്, മാർജിനിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓവിൾസ് ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓവിളാണ് പിന്നീട് സീഡായിട്ട് മാറുന്നത്. സ്റ്റൈൽ ലോങ്, സ്ലൈറ്റ്ലി ബെൻഡ് അറ്റ് ദ അപ്പെക്സ്, കണ്ടോ, മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കും. ദെൻ ഫ്ലാറ്റൻഡ്, ചപ്പിയിരിക്കും. ദെൻ സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ചപ്പിയിരിക്കുന്നത്. ഹെയറി ഓർ വിത്തൗട്ട് ഹെയർ, സ്റ്റിഗ്മ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റേറ്റ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാതിൽ തന്നെ വെച്ചത്. ദിസ് എ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി പാപ്പിലോണേഷ്യസ് കൊറോള, സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിങ് കീൽ. ഓക്കെ, ഇത് വരച്ചാലും മതി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ ഫ്രൂട്ട് ടൈപ്സ്. ഹിയർ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്വിച്ചർ, ഇതാ കണ്ടല്ലോ, ഒരു അടയാളം കാണുന്നുണ്ട്, സ്വിച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ലെഗ്യൂം ഓർ പോഡ്. ഇൻഡഹിസൻ്റ് പോഡുണ്ട് ചിലതിൽ, പൊട്ടി തുറക്കാത്തതുണ്ട്. മിക്കവാറും പയർ ഉണങ്ങിയാൽ തന്നെ തുറക്കും. ദെൻ ലൊമൻഡം ഈസ് ദെയർ. അലിസികാർപ്പസ്, നേരത്തെ നമ്മൾ അലിസികാർപ്പസ് എന്നൊരു സ്പീഷീസ് കണ്ടതാണ്. അപ്പം അലിസികാർപ്പസ് വജൈനോയിഡീസ്, അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ലൊമൻഡം. ലൊമൻഡം ഇതൊരു മൈമോസൈസിയ ക്യാരക്ടറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ലൊമൻഡം ഈ നമ്മൾ തൊട്ടാവാടിയിലെല്ലാം ഫ്രൂട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം രണ്ട് മെയിൻ ടൈപ്സാണ്, ലെഗ്യൂം, ലൊമൻഡം. ലൊമൻഡേഷ്യസ് ഫ്രൂട്ട് എന്നും വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം. ആൻഡ് ദ പോഡ് ഈസ് ആൾസോ ലെഗ്യൂം ടൈപ്പ്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഹിസൻ ടൈപ്പ്, സംടൈംസ് ഇൻഡെഹിസൻ ടൈപ്പ്. ഇത്ര ഓർക്കുക. ദെൻ സീഡ് ഈസ് നോൺ എൻഡോസ്പെർമിക്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പോളിനേഷൻ, ഇത് ഒരിക്കൽ 2 മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ചങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് പോളിനേഷൻ ഈസ് എൻഡമോഫില്ലസ്. ഓക്കെ, ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് മോർ ഓർ ലെസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ. അതായത് ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ നേരെ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിലല്ല ഇതുണ്ട്, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ദ ഫ്ലവേഴ്സ് മോർ ഓർ ലെസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ ആൻഡ് ആന്തേഴ്സ് ആർ സോ എക്സ്പോസ്ഡ് സോ ആസ് ടു കോണ്ടാക്ട് ദ വെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പീ. അതായത് ഒരു തേനീച്ചയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെൻട്രൽ പാർട്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്, നേരെ ഈ പൂവിലായിരിക്കും ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ 2 petals fuse and form the keel which protects the stamens and carpel from rain. അതിങ്ങനെ മൂടി നിൽക്കും. Then the 2 winged petals serve as a platform for the bees. അത് വന്ന് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കും. The standard petal serves to make the flower കോൺസ്പിക്യുവസ്. നല്ല ദൂരെ നിന്ന് പീക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നല്ല മഞ്ഞപ്പൂ അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് പൂ എന്നുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റലിൻ്റെ സൈസ് കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കും. ദെൻ സിൻസ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഹാവ് ടു കം ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ വെൻട്രൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബീയുടെ അടിഭാഗത്ത് തടണം, എന്നാലേ അത് പിന്നെ വേറൊരു പ്ലാന്റിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എവിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ ആക്സസ് ടു ഹണി ഷുഡ് ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ബീ ഹാവ് ടു പാസ് എബവ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് തുരന്ന് കയറിയാലേ ഇതിന് ഹണി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും, പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ വെൻട്രൽ സൈഡിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം, എന്താ ഈ ഫിഗർ നോക്കി അറിയാം, ബി വരുന്നു, ഇതിനകത്തോട്ട് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു, കണ്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിലെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് എൻഡമോഫില്ലസ് പോളിനേഷൻ, അതിൻ്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിന്, അപ്പോൾ 2 മെയിൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഹൗ ദ പാപ്പിലോണേഷ്യസ് കൊറോള ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് എൻഡമോഫില്ലസ് പോളിനേഷൻ, അങ്ങനെയും ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ നോക്കണം. ഓക്കെ, പടമൊന്നും വരയ്ക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ദിസ് ഇസ് ദ ഒരു എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഷീറ്റ്, റെക്കോർഡ് ഷീറ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഹിയർ 2 പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇതും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ. പൈസാസെറ്റേവോ ആണെങ്കിൽ പോലും ക്രോട്ടലേറിയയും കൂടെ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദിസ് ഇസ് ക്രോട്ടലേറിയ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഒറ്റ ബണ്ടിലാണ്. ദെൻ ദിസ് ഹിയർ ആൾസോ വി ക്യാൻ സീ ദ പാപ്പിലോണേഷ്യസ് കൊറോള, ദെൻ ovule, then this here we can see the foliaceous stipules, then fruit and floral diagram. Okay,
ഓപ്പൺ പോഡ്. ഇത് ഓപ്പൺ ഡെഹിസെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെഗ്യൂമാണത്. ബാക്കി പ്രാക്ടിക്കൽ ഷീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ദെൻ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല ഞാൻ ഇതുവരെയും നമ്മളത് നേരെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോറൽ ഫോമുല എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ സൈഗോമോർഫിക് ഫ്ലവർ, ബൈസെക്ഷുവൽ, കാലിക്സ് 5 in brackets that means it is united. Then corolla 1 plus 2 plus 2, that means that arrangement. Then Andrecium 9 stamens ഉള്ള സ്പീഷീസ് ആണിത്. സോ ഇത് 9 അത് മോണോഡൽഫസ് കണ്ടീഷനാണ്. എസ് 9 ബ്രാക്കറ്റിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അല്ല സോറി, ഇപ്പുറത്തുണ്ട് 9 + 1 ദാറ്റ് ഈസ് 10. 9 + 1 10. 9 ഒറ്റ ബണ്ടിൽ, 1 സെപ്പറേറ്റ് ബണ്ടിൽ, സോ 10. ദാറ്റ് ഈസ് ഡയഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ. ദെൻ ഗൈനീഷ്യം ഒറ്റ ലോക്യൂൾ, ഒന്ന് മാത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ദെൻ ദിസ് ജനറൽ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് ഫിഗറാണ്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വെച്ചേക്കുന്നത്. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളണം ഓരോരുത്തർ. Then last we will discuss about the diagnostic characters. നമ്മളിതൊരു പ്ലാന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. That is, herbs, shrubs or trees often climbing character is there. Leaves alternate, stipulate, simple or compound. Then flowers bisexual, zygomorphic. Sepals more or less connate. Then cone shapeലുള്ള sepals, gamosepalous condition. Petals 5, papilionaceous. Stamens 10 or 9, monodelphous or diadelphous. Rarely free, വളരെ റെയറായിട്ട് ഫ്രീ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Carpels 1, ovules 1 to many. Fruit is a legume, sometimes indehiscent or lomentaceous. അലിസികാർപ്പസിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ കണ്ടത് ഓർക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ലൊമൻറ്റേഷ്യസ്. ഇതിലിനി ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓൺ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ Papilionaceae. അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് എടുക്കും. എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർലോഡായിപ്പോൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളണം. പിന്നെ ഇതിലെല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പഠിക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.